أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکن یا اخوات؟ نحنو بخیر الحمد الحمد للہ، للہ۔ الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ مجھ سے علی کل خیر۔ جی الحمد للہ الحمد للہ کیف حال ہاں کیف آپ حالک یا استاذ؟ ہاں جی آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کیف حالکی یا استاذ استاذتی، ٹھیک ہو گیا؟ کیف تو حالک یا استاذ؟ تو پھر اس کے جواب میں کہتی ہیں انا بخیر الحمد للہ۔ اچھا جی، آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، اور اگر کہیں تھوڑا تھوڑا سا لگتا ہے کہ مشکل طریقہ ہو گیا تو تھوڑی سی محنت، کل بھی ہم نے سمجھا تھا کہ تھوڑی سی محنت زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن آسان ہے، انشاءاللہ آسان مزید ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے جو ہماری آیت نمبر 61 چل رہی ہے سورۃ البقرہ کی، اسے کمپلیٹ کریں گے۔ صفحہ ہمارا 8 ہے اور اشارہ ڈی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم سورۃ البقرہ اپنے مصحف سے آج 8واں صفحہ کمپلیٹ کریں گے۔ اور یہ جتنا آپ سیکھتے ہیں اسے کافی نہ سمجھا کریں، کیونکہ جیسے جیسے ہم اسی کورس میں آگے بڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ابھی سمجھنے والی ہیں۔ یہ کورس مکمل ہو جائیں، آپ تفسیر دیکھیں، بہت ساری چیزیں ابھی ہم نے نہیں سمجھی۔ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھی انشاءاللہ جب کہیں بلاغہ کا کورس کرنے کا موقع ملے تو دیکھیے گا بہت ساری چیزیں ہم وہاں سیکھیں گے۔ ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں کہ یہ جو علم کا ایک سمندر ہے قرآن، ہے نا، تو ابھی ہم نے بس شروع کیا ہے، اس میں غوطہ لگانا شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قرآن سے جوڑے رکھے، ہم انشاءاللہ ضرور ضرور بہترین سیکھنے والے اور سکھانے والے بنے، تاکہ ہم حدیث کے دونوں پہلوؤں پر عمل کر سکیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں قرآن کا لفظ نہیں ہے لیکن جو سکھائے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوٹتی ہے نہیں ہے تعلم القرآن، سوری ہے وہ آگے، جو آگے ہے وہ ہو کی ضمیر لوٹ جاتی ہے قرآن کی طرف، کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، یعنی کہ قرآن کو سکھائے۔ تو انشاءاللہ ضرور ضرور آپ جیسے ہی کلاس آن کریں، آپ جیسے اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہوتے ساتھ ہی آپ کوشش کیا کریں کہ میں ایز اے ٹیچر سیکھ رہی ہوں، کہ کل میں نے یہ پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ تو جب ہم پڑھانے کی نیت سے سیکھتے ہیں نا تو ہم بہت پھر کانشیس ہو کے پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ کوئی چیز مس نہ ہو، تاکہ جب میں پڑھاؤں تو مجھے یہ ساری چیزیں آتی ہوں۔ تو انشاءاللہ ضرور ضرور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بہترین دماغ دیا ہے، ہم اس کا ضرور ضرور استعمال کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن مجید شروع ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کو، فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ ہم نے فتح کا ٹیبل سیکھا تھا، تو فاتحن فاتحتن، ٹھیک ہو گیا، یہ اسم الفاعل، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ البقرہ، البقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے کے قصے پہ یہ نام جو سورہ کا رکھا گیا، وہ قصہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے QC 5 میں، شاید 4 میں شروع ہو جائے گا، QC میں ملا جلا کے 4 اور 5 میں ہم پھر یہ قصہ تھوڑا آگے بھی ہم QC 6 میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا جز ہے قرآن مجید کا، یعنی کہ پہلا پارہ، پہلا جز، جس میں سے ہم نے 5 صفحات مکمل کیے تھے اپنے QC 2 میں، اب 5 صفحات مکمل کریں گے انشاءاللہ QC 3 میں، پھر 4 5 میں ہم اگلے
जो 2 कोर्सेज करेंगे वहां तक हमारा पहला पारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने QC 6 में जरूर बिल जरूर हिस्सा लेना है ताकि हमारी सूरह अल बकरा कंप्लीट हो, और उसके बाद तो रुकने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि QC 7 में हमने पूरा कुरान कवर करना है। तो सब लोग जरूर नियत किया करें कि मैंने छोड़ना नहीं है। अगर आपको कहीं भी कोई मुश्किल पेश आती तो जरूर बिल जरूर हमें बताया करें, ताकि अगर कुछ चीज, जरूरी नहीं कि मुझे भी सारा कुछ आता है तो मैं आपको फौरन फौरन जवाब दूंगी। हो सकता है आपके सवाल जो है वो मेरी नॉलेज से ज्यादा हो, अहम हो, या वो ज्यादा मेरी नॉलेज से ऊपर के हों, तो मैं इंशाल्लाह अपने टीचर से पूछ के आपको बताऊंगी। क्योंकि ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल, हमारे जैसे घरों का माहौल है वो जितना इस्लामी है कि इसमें नमाज रोजा पर्दा इन चीजों की पाबंदी है, लेकिन डीपली जैसे कुरान को या अरबी जुबान को सीखना हो, इस तरह की चीजों को जरा थोड़ा सा इग्नोर किया गया, या स्कूलों में नहीं था ये सिस्टम, या हमारी जो तालीम में आगे भी जैसे कि बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया, कुरान को थोड़ा पीछे कर दिया गया। तो मैंने भी आपकी तरह QC 1 से शुरू किया था। फिर उसमें ये कि जब शौक बढ़ता जाए तो इंसान और चीजों की तरफ भी, मुताला की तरफ जाता है। तो आप लोगों को भी हम बार बार ये मशवरा देते हैं कि जब आप आयात पढ़े तो तफसीर जरूर देखा करें, क्योंकि हम जो यहाँ पर मुख्तसर सी शरह करते हैं ना, इसके पीछे लंबी लंबी जो तफसीरों से बात समझ आएगी ना, वो हम माना सीख लेंगे, हम ग्रामर सीख लेंगे, और इंशाल्लाह हम नहव में जाएंगे तो हम ये इसकी जेर ज़बर पेश को भी समझ लेंगे कि जो एंड पर, खास तौर पर किसी भी लफ्ज के एंड पर जो आने वाली हरकत होती है वो डिसाइड कर देती है ये काम करने वाला है या इस पर काम हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके फिर इशारे हम थोड़े से चेंज भी करेंगे इंशाल्लाह, वो जब हम आएंगे QC 5 में तो वो वाले इशारे कुछ ऐसे ऐसे इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे इंशाल्लाह इसको भी समझ लेंगे। और इशारे क्यों जरूरी हैं? क्योंकि इशारों की मदद से जब हम अपने कुरान की आयत को या अहादीस को देखते हैं तो हमें फौरन से पता चल जाता है गायब की बात है, वाहिद या जमा की बात है, या हाजिर की बात हो रही है, मुतकल्लिम की बात हो रही है, या फिर मुअन्नस की बात हो रही है, मुअन्नस में भी वाहिद की बात हो रही है, या फिर ये जमा की बात हो रही है। और इसमें फिर इंशाल्लाह हम आगे ये भी सीखेंगे कि जो सामने का सिगा है वहां पर भी हम थोड़ी सी तब्दीली देखेंगे। तो जुड़े रहिए, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम हर रोज सीख कर ही उठेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक दफा हम क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत में काम करो, उस दिन से डरो। फिरऔन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। अच्छा जी, इसके बाद जो हमने 3 इशारे कर लिए हैं, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, और आज हम करेंगे सजा। हमने देखा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल जो एक बड़ी कौम है उन्हें बार बार मौके दिए। ठीक है। और बार बार उन लोगों ने इस मौके को गवा दिया, बल्कि वो अपने नबी जो अल्लाह का पैगाम उन तक लेके आ रहे थे, लेके आते थे, उनके बहुत सारे मोजज़ात देखकर भी उन्होंने बदतमीजी भी की, बदतहजीबी का मुजाहिरा किया, बल्कि ऐसी ऐसी डिमांड्स रख देते थे कि जो सुनने में भी जरा थोड़ी सी अजीब भी लगती थी, मुश्किल भी लगती थी, लेकिन अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला के यहाँ कुछ नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने उनके लिए सहरा में चश्मे भी निकाल दिए। तो अब ये लोग जो थे, अब ये किसी तरह से भी राजी नहीं होते थे, और इतनी मुश्किलात के बाद और इतनी जिल्लतों के बाद, यानी कि जो रुस्वाकुन इनको सजाएं मिलती थी, उसके बाद फिर अल्लाह ताला जब इनको मौका देता था, इनको तौबा की तौफीक देता था, इनको माफ कर देता था, फिर इनामात होते थे, तो फिर ये कुछ नई डिमांड्स लेकर आ जाते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर के पास, के अब हमें ये चाहिए। तो ये जो बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा, इसको दाखला दुआ मुतालबा सजा ऐसे भी याद रख सकते हैं, ताकि सब एंड में आ वाली बात आ जाती है ना। तो मकसद तो सिर्फ ये है कि जो हमें मेन इस पूरी जो इस सफ़े में या हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हमें मजमून समझ में आए। तो उसके लिए अगर छोटे छोटे हिंट्स अपने पास बना लें, कुछ छोटी छोटी सी निशानियां लगा ले, तो इंशाल्लाह उससे भी फर्क पड़ता जाएगा। ठीक है। तो मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहे, और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान करें। और जब ये आयत अब पढ़ा करें या सुना करें
इनको खुद पर लागू करके देखा करें। जाहिर सी बात है, अब हमारे लिए उस तरह के मोजज़े तो नहीं होने कि कोई जो लाठी है वो सांप में तब्दील हो जाए या समंदर फाड़ दिए जाए। अल्लाह ताला की बेशबहा नेमतें आज हमें भी मिली हैं, तो क्या हम उनका फायदा उठा रहे हैं? इसके बावजूद हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, या फिर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते जा रहे हैं? तो ये जब हम अपना एहतसाब करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जो आज और कल, ये इसे हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। कुरान कितना आसान है, हर लाइन में देखिए। अच्छा जी, पहली लाइन में तो जीरो है, वो दो लफ्ज है, इंशाल्लाह उसको हम सीख लेंगे। और वैसे भी हमने दूरी थोड़ा सा फेल कोई मजहूल तरीके में किया, उसको पहचान लेंगे। जिल्लत हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, मस्कनत, मस्कीनी, उसको भी हम समझते हैं, बाऊ को हम समझेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह से ये आतादून या फिर असौ, इन चीजों को हम इंशाल्लाह खोलकर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये भी हमारी समझ में आ जाएंगी। अब इसको समझना है तो क्या करते हैं हम, या तो हम इस तरह से एक एक फ्रेज को याद रख लें, अजिल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिगदबिन, या तो ऐसे फ्रेज फ्रेज याद रख लें। या अगर बाकी चीजों के माना आ रहे हैं, कोई एक लफ्ज का माना याद नहीं आता या याद नहीं रहता, तो कोई से भी दो लफ्ज इधर से चाहे मिला लें, इधर आगे से पीछे से मिला के उन दो लफ्जों का माना इकट्ठा याद कर लें, फिर इंशाल्लाह याद हो जाते हैं। अब कुछ तो बार बार रिपीट भी होंगे ना अल्फाज कुरान मजीद में, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान मजीद में सिर्फ एक एक मरतबा यूज हुए हैं, या फिर वो एक दफा यूज हुए, दो दफा, तीन दफा, तो वो बहुत मुख्तलिफ या बहुत फासले से यूज हुए। बाज दफा दोबारा जब हम पढ़ते हैं ना तो बाज उसका माना भी जहन से निकल जाता है। तो कोई बात नहीं, माना निकल जाता है ज़हन से, हम देखेंगे तर्जुमा दोबारा से याद कर लेंगे, क्योंकि भूलने और याद करने का सिलसिला चलता रहता है। अच्छा जी, हम ऐसा करते हैं, यहीं पर अपनी आयत मुबारका की तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويق ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، صدق الله العظيम। और डाल दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी, और वो लौटे गजब के साथ अल्लाह के, यानी कि वो वापस जब लौटे तो अल्लाह का गजब उनके साथ था, अल्लाह ताला उन पर गजबनाक हुआ, अल्लाह ताला का उन पर गुस्सा हुआ। ठीक हो गया जी। और ये आप समझ पा रहे हैं कौन सा टेबल है वो, दूरी बत जी? फेले अमल नहीं, फेल नंबर सिस्टर हम डिसाइड मजहूल है। करेंगे ना, वो अगर होता ना फेल नंबर, तो फिर होना था डालो। ठीक है, तो ये है ये डाल ये दी मजहूल है। गई। हाँ, इसको आप ऐसे समझा करें कि डाल दी गई, हो गया, कर दिया गया, जो इस तरह का माना होता है ना, तो ये मजहूल का होता है। ठीक है, तो अब इसको अगर सीधा हम खोल लें तो ये था दौराबत। आप बताइए कौन सा सीधा है? ये फेल ये मजहूल मुअन्नस का सीगा है, ठीक है, माजी माजी है, मुअन्नस। मुअन्नस है, मोन और वाहिद भी है। ठीक है, और इसका वाहिद। फाइल जो है ना वो यहाँ आ गया हुआ है, ये। ठीक है, और डाल दी गई, क्या डाल दी गई, जिल्लत। अब मैंने आपको कहा कि ये मजहूल है ना, तो अब हम जब इसको बस अपने पास ना जहाँ पे ये आयात लिखी है वहां पे बुक पे लिख लें, इंशाल्लाह जब हम QC4 में करेंगे ना मजहूल, तो मजीद इसको समझेंगे।
تو یہ مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا پھر نام ہو جاتا ہے نائب الفاعل، ٹھیک ہے، یہ نائب الفاعل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو فاعل کی جگہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو یہ ہوتا دربت، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ذلت جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، لیکن اب جب مجہول کہیں گے تو فاعل نہیں کہیں گے، اب نائب الفاعل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سے QC3 میں یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کا نائب الفاعل بتائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے مزید قرآن مجید پڑھنا ہی ہوتا ہے، آیات میں ہم بعض دفعہ دیکھ لیتے ہیں کوئی ایک سیگا جیسے ذہن میں پھنس جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو میں نے اس ٹیبل سے پڑھا تھا، اب یہ چینج سا لگ رہا ہے، فوراً ترجمہ دیکھا کریں، ترجمے سے بھی بہت اچھی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، ترجمے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امر کا سیگا حکم دیا گیا ہے یا پھر یہ بات کی گئی ہے معلوم فعل کی یا مجہول فعل کی، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ تو دوری اصل میں تھا دارابا دوریبا، ٹھیک ہے، دورابا دورابت، دوریبا دوریبت۔ اچھا، علیہم کے ہم ٹکڑے فٹافٹ سے کر لیں گے کہ کہیں ہم یہ بھول نہ جائیں، ہم پورا ٹیبل کر کے آئے ہیں، یہ ہے QC1، ٹھیک ہے، QC1 کو ون یاد پلس رکھنا ون ہے، ساتھ ساتھ اپلائی کرتے جانا ہے کہ ہم نے اللہ کا پورا ٹیبل کیا تھا، السلام علیکم سے یاد رکھا تھا، اور ہم کیوں آ گیا تھا؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا یہ جو یا ہے نا، یا اس کی دوستی زیر کے ساتھ ہے، یہ علیہم نہیں ہے۔ کہیں اگر آپ کو قرآن پاک پڑھتے اچانک سے نظر آ جائے علیہم لکھا میں نے اس لیے کیونکہ یہ ہے قرآن مجید میں، تو جس دن آپ کے پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئے، آپ نے فوراً سے گروپ میں اسے بھیجنا ہے، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ اس کے ساتھ ہو کیوں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی قاعدہ ٹوٹتا ہے ایک نیا قاعدہ لگ جاتا ہے۔ اب ہم نے جیسے ایک عام جنرل سی بات ہے ہم نے سیکھی ہوئی ہے کہ فتح کی دوستی الف سے ہے، اور کسرہ یا کے ساتھ اور پیش واؤ، یہ آپس میں ان کی جوڑیاں بن گئی، تو علیہم ہوگا، علیہم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، معنی میں فرق نہیں پڑتا، ان پر تھا ان پر ہی رہے گا معنی۔ اب ذلت ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، ذلت اور رسوائی، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ مصدر آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مصدر یوز ہوا ہے۔ اچھا جی، مسکنت، اس کو آپ اسی طرح سے مسکینی سے محتاجی سے یاد کر لیں، یہ بھی مؤنث لفظ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں مؤنث ہیں۔ اور جو ہے مسکنت، یہ بھی اسی طرح سے ایک مصدر ہی یوز ہوا۔ اس کے بعد ہے وہ باؤ، باؤ کو نا ہم پورا ٹیبل دیکھیں گے، آپ لوگوں نے اپنے پاس لکھ بھی لینا ہے، آج میں آپ کو دکھاؤں گی، آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لکھ کے اپنے ہاتھ سے دیکھنا ہے، یہ تھوڑا سا نا لکھنے میں چینج ہے۔ اب اصل میں تو یہ تھا با باؤ، ٹھیک ہے، ایسے تھا، لیکن قرآن مجید میں کہیں کہیں پر نا آپ دیکھیں گے یہ الف نہیں ڈالا گیا ہوتا ہے، یہ آپ کو میں بتاتی ہوں، سورت السبا، سورت سبا ہم آج کل کر رہے ہیں، سورت السبا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہوا ہے، اس میں سعو یوز ہوا ہے، سعو، تو اس کے آگے بھی نا الف نہیں ہے، بس اتنا لکھا گیا ہے۔ اب یہ والی جو بات تھی نا، یہ بھی ان کی ہی تھی، منافقین مشرکین کافرین کی بات تھی، یہاں بھی اس آپ نے دیکھیں۔ کوشش کی، ہاں جی، انہوں نے کوشش کی، کوشش کی، اب انہوں نے ناکام کوشش کی تھی، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ بتا دی گئی تھی کہ انہوں نے ناکام کوشش کی تھی، اس لیے یہاں پر کوشش ناکام ہوئی، تو یہ ایک الف بھی ان کا ختم کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں، ناکام، یہ ذلت اور محتاجی کے ساتھ لوٹے تھے، تو یہاں پر بھی اچھا، یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، یہ اکثر بلاغہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ رسم الخط اسی طرح سے قرآن مجید میں ہمیں لکھا ہوا ملے گا، ٹھیک ہے، یہ رسم الخط ہے۔ جب ہم ٹیبل بنائیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے تو اپنی آیت مبارکہ میں دیکھا تھا با او کے آگے الف نہیں لگا ہوا تھا، لیکن اب ہم ٹیبل میں لگا رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا، ٹیبل میں لگانا ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ بعض دفعہ آپ کو یدعو اس طرح کے ٹیبل کے ساتھ الف لگا ہوا مل جائے گا، حالانکہ ہم ٹیبل میں الف نہیں لگاتے نا، کیونکہ واحد کا صیغہ ہے، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب واؤ کے بعد الف ہو تو یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے، تو کہیں کہیں رسم الخط میں ایسے بھی نظر آئے گا، تو ہم نے رسم الخط کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے
کہ یہ نہ ہو اس وجہ سے ہم یہ سمجھے کہ یدعو جو ہے، تو اس حالانکہ دعا کا یدعو، صفر ڈائری لگا ہوتا ہے نا پھر نہیں پڑھنے پر. ہاں، بعض دفعہ نہیں بھی لگا ہوگا، ٹھیک ہے، تو نہ بھی لگاؤ، ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ دعا یدعو، کیونکہ پہلے چلے ہمیں پتا نہیں تھا، اب ہم نے ٹیبل کیے میں، ہم نے دعا کا ٹیبل کیا، تو دعا یدعو یدعونا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو مضارع میں تو الف جمع کی نشانی نہیں ہوتی نا، تو وہ کہاں جمع کی نشانی بنتی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے کورس میں ہم QC4 میں QC5 میں سمجھیں گے، کچھ تھوڑا تھوڑا سا انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو بھی ٹچ کریں گے، ٹچ نہیں کریں گے بلکہ اچھی طرح سیکھ لیں گے. اچھا جی، کل بھی ہم نے بی کی بات کی تھی کہ باللازی، اللازی ہوا ادنا، پھر اس کے بعد نہیں ہوا ادنا، پھر آگے ہم نے پڑھا تھا باللازی ہوا خیر، کہ انہوں نے جو چیز ادنا تھی وہ لے لی اور خیر چھوڑ دیا. اب یہ بی، اب وہ جو لوٹے ہیں نا، تو بی غدبن، اس کے ساتھ لوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو کس طرح لوٹے ہیں، بی غدبن، ٹھیک ہے، اس بی کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اس کے ٹکڑے بھی کر لیں، 1+1 من اللہ، یعنی کہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، ان پر محتاجی ڈال دی. ذلت یعنی کہ اب یہ دیکھیں، ذلت کی جو ڈیفینیشن ان کے لیے یوز ہوئی وہ کیا تھی، یعنی طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظر میں ذلیل اور بے عزت رہنا. اب اقتدار بھی آ گیا تھا ان کے پاس، انہوں نے جو فرعون کو دی تھی شکست، وہ سارے جو فرعون اور اس کے حواری تھے وہ غرق ہو گئے، اور یہ ہر طرح سے اپنی باتیں بھی منوا رہے تھے، یہ طاقت میں بھی زیادہ ہو گئے تھے، اقتدار بھی ان کو مل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ایسی ایسی حرکات کر جاتے تھے کہ یہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت ہی رہتے تھے. اچھا جی، اب سخاتا ہے نا، سخاتا، یہ ویسے قرآن میں یوز نہیں ہوا، یہ غضب کی پہلی سیڑھی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا، سخاتا. اب حدیث میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، حدیث میں یہ سخاتا کا ورڈ یوز ہوا، پھر اس کو ہم یہاں سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہے کیا. اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یعنی کہ سخاتا سے بچنے کی یہ دعا سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو عذاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد سخت عذاب انسان پر آ جائے. اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں، یہاں تک ٹھیک ہے، اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں، من سخطی کا، آپ کے غصے کے بدلے میں، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی معافتی کا، عافیت، ٹھیک ہے، یہ معاف کرنے والا معاف یہ ہے، بھی معافاتی کا، یعنی کہ عافیت مانگتا ہوں، مانگتی ہوں آپ کی سزا سے بچنے کے لیے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی، میں آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، لا احصی ثناء، میں نہیں کر سکتا آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ آپ پر، یعنی کہ آپ پر کا ترجمہ صرف آپ کے لیے تک کا کر لیا گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے، انتا، آپ ہیں، کما، ویسے، اسنیتا علی نفسی کا، اسنا، اسنو، اسنیتا، یہ سامنے والا سیگا یوز ہو گیا، ٹھیک ہے، اسنیتا علی نفسک، جیسے آپ نے اپنی خود تعریف کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے. اچھا جی، عام طور پر پڑھی جانے والی ایک اور دعا کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں.
मांगता हूँ। दोनों तरह से, आदमियों ने भी ऐसे दुआ करनी है, औरतों ने भी, ठीक है। तो इन दुआओं को याद, चले ये लंबी वाली दुआ अगर नहीं भी याद होती तो ये छोटी वाली तो हम याद कर सकते हैं ना, कि अल्लाह ताला की रजा हम मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल कर रहे हैं, ये नाराजगी से बचने की बात कर रहे हैं, और जहन्नुम से पनाह मांग रहे हैं ना। तो जन्नत और जहन्नुम बार बार हम आपके साथ ये जिक्र भी करते रहते हैं कि अगर 3 3 बार हम दुआ मांगेंगे तो जन्नत खुद दुआ करेगी। इसी तरह से जहन्नुम से बचने की दुआ करेंगे तो जो जहन्नुम है वो खुद दुआ करेगी, इस शख्स को मुझसे बचा लेना। तो अब ये कैसे लौटे थे? ये अल्लाह ताला की सख्त तरीन तरीन नाराजगी से लौटे थे। अच्छा जी। अच्छा, जालिका भी अन्ना हूं, अब ये जो बी है ना, ये भी वजह बयान कर रहा है, ठीक है, बवजह इसके, बसबब इसके। जालिका भी अन्ना हूं, बी प्लस अन, अन्ना प्लस हुम, ठीक है, ये 3 टुकड़े बन जाएंगे, 1 + 1 + 1, ठीक है। ये इसलिए हुआ कि वो क्या करते थे, कानू यकफुरूना। ये मुझे बताएं फटाफट, कौन सी वाली बन रही है तरकीब? फेल इस्तिमरारी। माजी इस्तमरारी, ठीक है। ये माजी इस्तमरारी यानी कि जारी था काम उनका, वो करते ही रहते थे, वो इनकार किया करते, ये भी तर्जुमा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब किस चीज का करते थे इनकार? भी आयातिल्लाही, अल्लाह की निशानियों का, ठीक है। आयत अल्लाह ताला की, ये कुरान मजीद की आयात को भी आयात ही कहते हैं ना, इसी तरह से इसका एक माना निशानी भी होता है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की निशानी का इनकार कर दिया करते थे और करते ही रहते थे, कानू यकफुरूना, करते रहते थे। इसी तरह से अब इस कानू को यहां पर भी आप समझें, ठीक है। वकानू यकतुलूना, और वो कत्ल किया करते थे। किसको कत्ल किया करते थे? ठीक है, यकतुलूना हमारा मुदारे का सीगा हो गया, ठीक है। इसके अंदर हुम इसका अपना फाइल छुपा हुआ है, और जमा का सीगा है, ठीक है। कौतला यकतुलु बाब नसौरा से है। अब इसमें जो हमें आगे नजर आ रहा है ना, नबी जीना, इसका मतलब है इन, ये जो यकतुलूना के अंदर फाइल था, अब असर यहाँ पड़ा है, ठीक है। इसलिए ये नबी यूना नहीं आया, ये नबी जीना आया है। हमने कहा था कि नबी की 2 तरह की जमा बन सकती है, मुकस्सर भी और दूसरी भी ना, यानी कि अंबिया वाली भी बन सकती है। अच्छा, इसको खोलो, नबी जीना। चलो ऐसे करते हैं, थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी। अच्छा, अब नबी जीना भी, नबी यूना 2 जमा ये बन सकती है, एक अंबिया भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर वाव नून वाली जमा नहीं आई, यहाँ पर या नून वाली जमा आई है। और इसको आप उसी तरह से देखेंगे जैसे मुस्लिम मुन की जमा मुस्लिमूना होगा, जबकि मुस्लिमिन और मुस्लिमन दोनों की जमा जो होगी वो यानून से होगी। अब यानून वाली आई है, इसका मतलब है कि यहाँ पर असर पड़ा हुआ है। अगर सिंगुलर होता तो नबी होता, नबी जी, ठीक है, नबी या, ठीक है। वो यकतलून नबीयीना, वो नबियों को कत्ल किया करते थे, इन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया था। बाज दफा तो ये एक एक दिन में मुख्तलिफ पूरी दुनिया में जहां पर अंबिया फैले हुए थे, एक एक दिन में 100 100 नबियों को कत्ल करते थे। इनमें से इन्होंने हजरत जकरिया को कत्ल किया था, हजरत याहया को कत्ल किया, और एक इनमें से ही कोई एक, मैं अगर नाम उलट पुलट ना करूं, तो सिर्फ किस लिए कत्ल किया था? एक बादशाह ने अपनी महबूबा को खुश करने के लिए उनका सर करके कलम तो एक थाल में सजा के अपनी महबूबा को पेश किया था। बिल्कुल नाहक कत्ल करते थे, ठीक है, बिगैर हक, के कोई वजह भी नहीं होती थी कत्ल की। बस इतनी इनके ऊपर क्या कहना चाहिए, नाअकली, या इनकी अकलों पर पर्दे पड़े हुए थे। बगैर जाने बूझे किसी भी वजह को सामने रखे बगैर ये अंबिया का कत्ल कर दिया करते थे, ठीक है। वकानू यकतुलूना, किया करते थे, ठीक है। क्योंकि अब ये जब कानू आता है ना, तो ये फिर मुदारे वाला माना ये उठा के माजी में ले जाता है, क्योंकि ये माजी इस्तमरारी, जारी रहने वाला काम। अच्छा जी, जालिका बीमा, फिर ये इसलिए हुआ, पहले भी अन्नाहुम के साथ बताया वजह, ठीक है, ये वजह बताई सारी।
اس کے بعد اگلی جو وجہ بتائی، ذالکا بیما، بیما کے بھی دو ٹکڑے کر لیتے ہیں جلدی سے، اور ذالکا یہ ہم نے وہ اشارہ سمجھا تھا نا، نہ ادھر کرنا ہے نہ سامنے کرنا ہے، بلکہ ہم نے 90 ڈگری پر اس کو لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا وجہ تھی اس کی؟ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑا کرتے تھے، اور حد سے بڑا ہوا انسان آج کے دور میں بھی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہی ہے، کیونکہ جب عقل پر پردہ پڑ جائے نا، پھر کہتے ہیں نا ماتم کرنے کو دل کرتا ہے دوسروں کی عقل پہ، تو وہ کیا کرتے تھے، اتنے بڑھ جاتے تھے اپنی خواہشات میں، نافرمانی میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی انکار کرتے تھے اور نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور وہ نافرمانی میں حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، جس کام کے کرنے کا حکم ہوتا اسے نہیں کرتے، اور جس کام کو کرنے سے منع کیا جاتا وہ ضرور ضرور کرتے۔ ابھی ہم آگے جب دیکھیں گے نا کہ جب ان کو منع کیا گیا تھا مچھلی کا شکار کرنے سے، پکڑنے سے، تو انہوں نے پھر نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیے تھے، جیسے آج کل اے آئی نے بہت ساری چیزیں بنا دی، تو جو عقل ہے نا یہ تب بھی انسانوں کے اندر وہ جو جگاڑ لگانے والی ہے نا تب سے تھی ہی، یعنی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں، اگر ہم دیکھیں کسی نے کچھ بنا لیا، یہ جو جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے نا تو وہ ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، اپنے اپنے دور میں سب نے بہت کام اس طرح کے کیے کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، گویا سب سے بہترین انسانوں کی نصیحتوں کو بھی سننا نہیں چاہتے تھے کہ مبادا اس پر عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئیں، اب ان چیزوں کو یاد رکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر دیا کرتے تھے۔ اچھا جی، ترجمہ ہم نے اچھے سے دیکھ لیا، ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی، اور یہ سب کچھ ویسے ہی نہیں ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے ان کے اوپر سزا ڈال دی، ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا تھا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا، میرا جھٹلانا یہاں پر تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، جھٹلانا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا، اس سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ نافرمانی بھی اور ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ بعد میں بے شک پچھتاتا بھی رہے۔ اب ہمیں فوراً سے دعا کر لینی ہے، جب بھی کوئی آیات پڑھیں اس کے متعلق ملتی جلتی یا اس میں سے کوئی نتیجہ اخذ کر کے ضرور دعا مانگا کرے، ویسے بھی جب قرآن پڑھتے ہیں، اے اللہ مجھے ذلت اور محتاجی اور اپنے غضب سے محفوظ رکھ، ٹھیک ہے، ہم تو ویسے بھی نماز میں بار بار یہ دعا بھی کرتے ہیں نا کہ ہمیں ان لوگوں میں نہ ڈال دینا جو مغضوب اور ضالین تھے، کہ جن پر اللہ کا عذاب ہوا، اور وہ کون سے تھے جو جانے بغیر علم کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جانتے بوجھتے پھر وہ غلط عمل کرتے تھے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، جس پر جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ فوراً سے بتائیں، کسی کو یاد ہے ہم نے کس ترتیب سے یاد کیا تھا؟ وہ کون سے تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا؟ سب سے پہلے جو انبیاء، مان جائے ہاں جی، انبیاء، آگے یاد ہے کسی کو؟ صدیقین، صدیقین، خدا شہداء، صالحین، ہاں شہداء، اور اینڈ پر ہم نے کہا تھا صالحین، کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ انبیاء تو اللہ کے چوزن پیپل تھے نا، کوئی خود سے نبی تو نہیں بن سکتا، اور صدیقین یہ جو انبیاء کی ہر بات کو ایسے مانتے تھے کہ جیسے نبی حکم کرتے تھے یہ پوری طرح سے ان پر ایمان لے آتے تھے، یہ ایسے گواہی دینے والے صدیق تھے۔ شہداء، اب شہداء میں بھی اپنی مرضی سے تو شامل نہیں ہو سکتے نا، کہ ہم کہیں کہ دیکھیں بہت سے لوگ جنگوں میں جا کے بھی واپس آتے نا غازی بن کے، تو شہید کا جو رتبہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے،
لیکن ہم صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں نا، تو صالحین میں شامل ہونے کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کروں گی جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی، تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادات سے بچ سکوں۔ اس کے لیے آپ پتہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سرچ کریں، گوگل کر لیں، آپ دیکھیں کہ کون کون سے انبیاء کی جو تھی قومیں تھیں، ان کو کیا کیا سزائیں ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان پر تو میرا خیال ہے ہم نے پڑھا تھا سورہ شعراء میں، ان پر 9 طرح کا عذاب آیا تھا، یعنی کہ 9 طرح کی، 9، ٹھیک ہے، 9 طرح کی ان کو سزائیں ملی تھی۔ ان پر سیلاب بھی آ گیا تھا، ٹڈے دل وہ والا جو، اور دریاؤں کا خون میں میرا بدل جانا، جملے بوندا خون ہاں مینڈک، مینڈک مینڈک کا کا عذاب بھی خون آیا تھا۔ تو جی یہ بالکل ہاں، یہ آپ لوگ گروپ میں شیئر کیجئے گا، تاکہ اس سے پڑھنے سے پتہ کیا ہوتا ہے، کا ایک بھی تھا دم نا، سے، ہر چیز ہاں خون ہو جاتی تھی۔ بالکل بالکل، بہت سی ایسی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جب ہم تھوڑا سا تفسیری پہلو اٹھا کر دیکھیں یا تاریخ کو دیکھیں، روح کانپتی ہے نا کہ یہ ہم کتنی آسانی سے نافرمانیاں کر جاتے ہیں۔ تو جب سزاؤں پر غور کریں گے تو ان چیزوں پر بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے اس طرح کے جو نہ تو معجزات ہوئے اور نہ ہی اس طرح کی سزائیں جو اکٹھے عذاب آتے ہیں نا، اس طرح کے عذاب آئے، لیکن اس سے انسان کو مزید محتاط ہونا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے تو ہم پر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی، آیت کی جمع آیات، آیتن، آیاتن، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں بھی تلاوت کرتے ہیں تو آیات اس پر 2 کاؤنٹ دیا کریں، تاکہ ایک نشانی اور یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نشانیاں، یہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکے۔ نبی کی ایک جمع ہوگی انبیاء، یہ مقصر ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو 2 طرح کی جمع بنتی ہے، یہ جمع یہ سالم ہاں نبیینہ 2 دفعہ بن جاتی ہے نا۔ اچھا جی، یہ ہمارا آ گیا دوارابا کا ٹیبل، ہم نے بہت کیا۔ غودیبا کا ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں، غودیبا یغضبو، سامیا یسمعو، یہ ہم نے فرق یاد رکھنا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے 2 صیغے، ماضی مضارع، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ٹیبل یاد کریں، 6 چابیاں تو کہا جاتا ہے، نہیں تو کم از کم 2 تو یاد رکھیں، دورابا یدریبو، تاکہ ہم ایک چابی ہے آپ کے پاس، اس سے پورا خزانہ کھول لیں۔ تو غضبا یغضبو، یغضب غاضب مغضوب اور غضب، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کفر یکفر، اکفر کافر، مکفور کفر یا پھر کفور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قلوب ہوتا ہے نا، قتل یقتل، اقتل قاتل مقتول اور قتل۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا بنائیں قاتلا، تو اس کا مضارع کیا بنا لیں گے آپ؟ یقتلو یقاتلو بس ہے۔ یقاتلو، ٹھیک ہے، یقاتلو، فرق کیا ہاں سب ہوا؟ باتیں کروں ہاں، ہوں یقاتلو، فرق یہ ہوا، یہ اس میں ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، یہاں پر دونوں ہی قتل کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، یہ جو تھے نا، یعنی کہ قاتل اور مقتول دونوں نے نیت کی تھی، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے کہ جس کو موقع ملے وہ دوسرے کو قتل کر دے گا۔ اب ظاہری بات ہے، ایک قتل ہو گیا تو اب دوسرا تو اس کو قتل نہیں کر سکتا نا، تو یہاں پر دونوں طرف سے باہم یہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے، دونوں چاہتے تھے، 2 طرف کی بات تھی۔ لیکن قتالہ میں جیسے کوئی کسی بے گناہ کو قتل کر دے، یا جیسے ہم کسی کیڑے مکوڑے کو مار دیتے، وہ ہمیں قتل تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا نا، لیکن ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، ضلع پر ہم پڑھیں گے زلہ، زلہ ہم نے ایک دن پہلے بھی شاید کیا تھا نا، ہم نے 4 طرح کا سیکھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ ہم نے کہا تھا زلہ، زلہ، جی جی ضلع، اور ایک یہ زلہ بھی تھا، ٹھیک ہے، مانا بھی تھوڑے تھوڑے، یہ تھا ذلت والا، یہ تھا گمراہی، سوری سایہ والا نا ہاں یہ ہے گمراہی، وہ میں نے لکھے الٹے پلٹے تو ترجمہ بھی اس کا الٹا ہی لکھ رہی۔ یہ سایہ تھا، اور یہ کیا تھا، اس کی تو ہم نے پڑھا QC2 میں، بھٹکانا والا ہاں پھسلانا، اسلام ہاں وہ بھٹکانا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان نے کیا تھا نا، ان کو بھٹکا دیا تھا، پھسلا دیا تھا۔ ٹھیک
अच्छा, इसकी जो ये देख लें, ये इसका जलीलुन, ठीक है, ये इसका इस्मुल फाइल कभी कभी आप देखेंगे। और हमने पता, पहले हमें ज्यादा खैर डिटेल नहीं पता होती थी ना, हम जब हमने QC 4 5 नहीं किए हुए थे, हम कहते होते थे कि जिसका मफूल नहीं होता ना उसका ऐसा वाला होता है इस्मुल फाइल, जलीलुन वाला, रहीमुन वाला, रहीमुन, करीमुन, ये वाले जो होते हैं ना, जिसको हम कहते थे फईलुन वाला वजन। ये हमने बस एक निशानी रखी थी। आप हक्का का देखिएगा, उसका भी हकीकुन होगा, ठीक है। तो जल्ला का जलीलुन, और इसका फिर मफऊल नहीं होगा। और इसके दो तरह के मस्दर होंगे, जुल्लुन और जिल्लतुन, और यहाँ पर जिल्लतुन ही यूज हुआ, ठीक है। जल्ला या जिल्लू, जिल्ला, इसके बाद जलीलुन डैश, और जुल्लुन और जिल्लतुन, ठीक है। और अच्छा, अब ये बा का मैं आपको पूरा टेबल भी दिखा देती हूँ, ठीक है। बा या बू, बाइन। अब ये जिसका होता है ना, हमने पहले भी किया था कि आखिरी वाला जो होता है वो कमजोर हो तो फर्क पड़ जाता है। इसी तरह से जब ये आखिरी में हमजा होता है ना, तो हमजा क्या है, लाडला है। हमजा फिर अपनी अलग ही रिक्वायरमेंट लेके आ जाता है। ये कहता है कि नहीं, आप जैसे पढ़ रहे थे ना, पढ़ना आपने काला या कूलू की तरह ही है, लेकिन लिखने में आपने मुझे अलग तरीके से लिखना है। तो उसको हम देखते हैं कि कैसे हम उसका पूरा टेबल बनाएंगे। अच्छा जी, वो लौटे थे ना, लौटने का असर किसी पर नहीं पड़ा, इसलिए इसका मफूल नहीं है। कोई जलील हो जाए तो उसका असर किसी पर नहीं पड़ता, जो जलील होता है वो खुद ही जलील और रुस्वा होता है। अब ये देखें, जो ये मूसा अलैहिस्सलाम के ये जो थे लोग, ये जो हुए थे जलील ख्वार, तो इनका इनके अपने ऊपर ही असर पड़ा था, दूसरों पर नहीं पड़ा था। और इसके बाद है बवाउन, ये हमारा मस्दर आ जाएगा। इसके बाद है आसा यासी, जैसे हदा यहदी, मिला मिला के देखा करें, यहदी यासी, ठीक है। फिर आसिन, और इसके जो है एक असीयुन, ये भी असल में फ़ईलुन का वजन ही बन रहा है। कैसे बन रहा है, असीयुन, ठीक है। फिर इसको मर्ज कर दिया, मर्ज किया तो ये असीजुन बन गया। ये भी इस्मुल फाइल की जगह पर आएगा, ठीक है। ये जोड़ जोड़ के लिखे हो, ऐसा ना हो कि आप इसको कहीं और फिट कर दें। ये जो दो हैं ये इस्मुल मफऊल के तौर पर यूज हुए, ठीक है, मासीजुन और मासियतुन। और इसका जो होगा मस्दर वो होगा इस्यानुन। ये देखें जी, ये पूरा टेबल आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बाऊ लिखने का स्टाइल आपने भी इसको कोशिश करके ऐसे ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ना हमजा, कुर्सियां मांगता है बैठने के लिए, तो कुर्सी हम अपनी मर्जी से नहीं देके, हम उसकी हरकत देखकर उसको कुर्सी देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसको वाव वाव की कुर्सी इसलिए मिली है क्योंकि ये पेश पेश वाला आ रहा है ना, तो पेश पेश वाला होगा तो इसको वाव की कुर्सी मिलेगी। अगर ये आएगा जैसे हम कहते हैं एक रॉ, तो फिर इसको ये वाली कुर्सी मिल जाती है ना। तो ये हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है, हमजा है, हमजा की अलग से रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बा बाऊ, बुता बुतु बुतुम बुना, और बाअत। झटका क्यों, क्योंकि जब भी आप कुरान में अहादीस में अरबी जुबान में हमजा के ऊपर साकिन देखेंगे ना, ये तजवीद का रूल है, लेकिन हम तजवीद के रूल, बेशक हम तजवीद नहीं पढ़ रहे लेकिन अलग नहीं कर सकते ना। तो बुता इसको आप पढ़ेंगे झटके के साथ। यबू यबू, यबूना तबू, अबू तबूना, नबू, और हिया तबू, बू, ला तबू। अब ये जो हमजा के साथ ये आपने कुर्सी लाजमी लगानी है, ठीक है। ये जो कुर्सियां, अब इसको लंबा नहीं करना। कुरान मजीद में आप देखें, आपको बहुत से अल्फाज नजर आएंगे जहां पर ये ऐसे कुर्सी के ऊपर हमजा होगा और उसके ऊपर जजम होगी, तो इसको लंबा नहीं करना, ठीक है। ये ना हो कि आप कहें कि ये पेश भी नजर आ रही है, वाव भी नजर आ रही, तो मैं इसके टू काउंट बना नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो बाइन मबून यूज नहीं होता ग्रामेटिकली, ठीक है। एक आपने टेबल में वजन पूरा करना है तो बन सकता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होगा। और जैसे भी जो लाजिम वाले होते हैं ना, जहां पर मफूल के बगैर काम चल रहा हो, वहां पर मफूल लिखा भी नहीं जाता, ठीक है। आप इसको मिट भी कर सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसका माना है वो लौटा, वो लौटा, लौटने वाला एक हमने और भी टेबल किया हुआ, कौन सा है, किसको याद है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रजा रजा जा यरजिउ, और इसमें सिर्फ लौटना है, ठीक है, इसमें कोई जिल्लत वगैरह नहीं है। ये तो लौटना, जैसे हम वापसी जो होती है अल्लाह ताला की तरफ हमारी वापसी होनी है, ठीक है, ये वो वाला लौटना। सफर से भी कोई लौटता ना, तो उसका भी इसी तरह से यूज किया जाता है। अच्छा जी, बनी इसराइल के किन लोगों को जिल्लत आमेज और दर्दनाक सजा दी गई? सरदारों को, बुरे लोगों को, या अच्छे लोगों को? बुरे लोगों को, ठीक है, सिर्फ सरदारों को सजा नहीं मिली थी, बल्कि जो बुरे लोग थे उनको सजा मिली थी। अच्छा जी, अब बताएं जरा, 1 2 3, क्यों सजा मिली? नबियों को अल्लाह कत्ल की करते निशानी थे। पर ईमान नहीं लाते थे, ये नबियों को कत्ल करते थे। हाँ, ये दोनों ठीक हैं, ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि ये दोनों बातें ठीक थी। अच्छा जी, सौखौता, अल्लाह की नाराजगी। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा जरा लेसन जल्दी कवर हो गया। हम थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे ग्रामर पर, और थोड़ी सी हम बात कर लेंगे मिड क्विज के हवाले से, ठीक है। तो आज हमने करना है अक़ामा। सबसे पहले जो बात आपने सीखनी है, जो समझनी है, वो क्या है कि ये जो मजीद फीही है ना, मजीद फीही, मजीद फीही, मजीदुन फीही, माजी का जो पहला सीगा है ना, माजी, इसका पहला सीगा। अब ये जो ज्यादती हुई है ना, अब आप देखें, जैसे मैं कहूँ अकामा ही को लेते हैं, अकामा के रूट लेटर पे जाते हैं, ठीक है, अकामा के रूट लेटर हैं, मुकामा का बना होगा ना जी, शायद। कौमा, कौमा से बना है अकौमा, ठीक है, ये हमारा सुलासी मुजर्रद का है, कामा यकूमू। अब रूट लेटर जो है ना, ये है कॉफ वाओ मीम। तो कभी भी आपने उसको, जो सीगे होते हैं ना, वहां से नहीं आपने डिसाइड करना रूट लेटर्स को, ठीक है, यानी कि आपने वहां से नहीं इसको करना कि ये कमजोर है, ये हमजा वाला है, या ये हमजा वाला कमजोर, हमजा वाला सेहतमंद। आपने इस तरह से इसको डिसाइड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो हमजा, बेशक ये कतई हमजा है अकामा का, ठीक है, इसको हमने हमजा का जो साइन देकर ही लिखना है, लेकिन जितना भी ये हो जरूरी, जितनी भी इसकी इम्पोर्टेंस हो, ये हम गिरा नहीं सकते, फिर भी फिर भी ये इसके रूट लेटर में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी, जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे इसका कोई अंदर से एक सीखा मुकीमुन दे दिया जाए आपको, तो रूट लेटर पूछे जाए, आप पहले सीखे पे आते हैं अकामा, तो अब हमजा से धोखा नहीं खाना। वो जो कहते हैं ना कि मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, बिल्कुल धोखा नहीं खाना। मजीद फीही में तो कभी भी आपने माजी के पहले सीगे से रूट लेटर डिसाइड करने ही नहीं है, ठीक है। आप जाएं उसके सलासी मुजर्रद वाले पे, जो सलासी मुजर्रद में अकामा की बजाय कौमा का टेबल हमने किया था, कौमा यकूमू, तो ये कौफ माओ मीम, इसी से हम आ जाएंगे असलमा पर। कैसे आएंगे असलमा पर, हम इसको असलमा पर कैसे फिट करेंगे, वो अभी इंशाल्लाह मैं आपको फिट करके बताती हूँ, ठीक है। तो अकामा कुरान मजीद में 79 टाइम यूज हुआ, असलमा के वजन पर है। अच्छा जी, ऐसा करें, आप अभी फिलहाल जरा म्यूट करें अपने आप को सब, मैं जब आपसे पूछूंगी तो फिर आपने मुझे इसके जवाब देने हैं, ठीक है। अभी आप म्यूट कर लें सब अपने आप को, ठीक है, ताकि आपको सबको मेरी बात अच्छी सी समझ आ जाए। अच्छा, अक़ामा, और मैं कहती हूँ कि इसका मैंने जो मस्तर बनाना है, वो मैंने बनाना है इक़ामतुन, ठीक है, ये मैंने मस्तर बनाना है। अब हम यहाँ से ढूंढते हैं कोई अक़ामा जैसा। हाँ, एक नजर आ गया मुझे, अस्वाबा, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, अस्वाबा। आप जरा कोशिश करें इसका मस्तर बनाने की। इसाबह। इसाबतुन, आखिरी हरकत बोल लें, फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक अब मैं लिखती जी। हूँ अहाता। इहाततुन। हाँ, अब ये इहाता जो हम उर्दू में यूज करते हैं, वही आ गया, आ गया ना। जी। और एक कर लेते हैं हम, कोई अगर नजर आए मुझे, अरादा। एक अबाना भी नजर आ गया, और आपने कहा आरादा, ये आता के पास है।
ठीक है, और आदा से बनाएं, जरा कोशिश करें। इरादतुन। ठीक है, अब आप लोग सारे इरादा कर लें कि आप सबने अच्छा अच्छा सा काम करना है। ठीक है, वैसे भी करती है अल्हम्दुलिल्लाह। आबाना से बनाएं, आबाना। इबानतुन। इबानातुन। अच्छा, एक होता है अनारा, इससे बनाएं इनारतुन। इनारातुन। और आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, ये लोग नाम भी रखते हैं ना बच्चियों के, इनारा, वो इसी से निकला हुआ है। एक है यहाँ पर असामा, ये छोटा सा, इसामतुन। इसामतुन। और अज़ा, अज़ा, तो बन जाएगा इजा इज़ाअतुन। इजाअतुन। ठीक हो गया। चले, हमें मस्दर की समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हमारे थोड़े से और भी रहते हैं ना, जैसे ये आमाना है। अब हम इसका इफ़आल पर इमान तो नहीं बनाएंगे ना, तो इसका मतलब है अभी जो है ना असलमा वाला फेल, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन और बाकी है। ठीक है, अभी हमने दो तरह के और करने हैं जो असलमा पर ही फिट करेंगे। ये हम बार बार देखते हैं, आलिमा से अल्लामा एक तशदीद ज्यादा है, और सालिमा से असलमा एक हमजा ज्यादा है। ठीक है, मजीद फीही के हमने पहले 5 पढ़े। कौन से थे? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। ये हमने, जो ये हम पढ़ते हैं ना, ये इंशाल्लाह जब कभी आपको दुरूस करने का मौका मिलेगा ना, तो इसको हम कहा करेंगे कि ये फॉर्म 2 है, फिर ये फॉर्म 3 है, फिर ये 4 है, फिर 5 6 थोड़े और है, फिर ये 6 7 ऐसे चलते हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब ने ये बनाए हैं ना, तो ये बिला वजह नहीं इस तरह से रखे हुए, कहीं ना कोई रूल अप्लाई हो जाता रहता है। तो इसको याद रखने के लिए हमने कहा तालीम और मुहासबा, लेकिन आपने बहुत प्यारी सी जो बात याद रखनी है, तालीम से तफ़ईल नहीं भूलना। ठीक है, इसको कुछ दिनों बाद जरूर लिख के देख लिया करें अपने पास। अब आप मुझे बताते जाएं, ये हो गया तफ़ईल, ये अब बाब का नाम बनता है। ठीक है, बाबे तफ़ईल, और ये क्या बनेगा? बाबे मुआफ़ला। मुफ़ाअला। ठीक है, बाबे मुफ़ाअला। और ये क्या बनेगा? बाबे इफ़आल। इफ़आल। और ये क्या बनेगा? इफ्तिआल। इफ्तिआल। और ये इस्तिफ़आल। इस्तिफ़आल। ठीक है, अब हम अपनी आसानी के लिए तो कह देते हैं अल्लामा जैसा है, हासबा जैसा है, असलमा जैसा है। ये ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमने कोई डिक्शनरी कंसल्ट करनी होगी, तो फिर हमें इस तरह से मिलेगा ना, तो हम दोनों चीजें साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हमें याद भी रह जाए। और याद रखने के लिए ये जो टेबल हम करते हैं ना, जो 8 टेबल, ये जो मस्तर है, मस्तर को याद कर लें, आप पहुंच जाएंगे फा आइन लाम वाले मस्तर पे, बाप के नाम पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको नहीं भूलना कि तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लामा, हासबा, असलमा। इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, बल्कि इस्तिगफार कीजिए। इख्तलफा इस्तगफरा। ठीक है, फिर हमने कहा था तदब्बुर और तदारुस कीजिए, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनकिलाब तदब्बरा तदारसा, और इनकलाबा तदब्बरा तदब्बुर। ठीक है, इसको आप उर्दू में तदब्बुर जो होता है ना, इसको थोड़ा सा फर्क भी याद रखना है। अच्छा जी, ये जो सारे पैटर्न हमने पढ़े थे QC 1 और 2 में, अब आपने इन्हीं औजान पर आने वाले मजीद फेल भी कुरान मजीद में जहां आपको नजर आए, आप रुका करें, देखा करें कि मुझे लग रहा है कि वहाबा जैसा ये फेल लग रहा है, तो फौरन से कोशिश करें कि खोल लें, अपनी डिक्शनरी खोल लें, आपके साथ हमने शेयर की है। फिर उसमें ये होता है कि आपको मजीद भी कुछ अल्फाज मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंटरप्शन हो जाती है, तिलावत करते हुए मुझे रुकना पड़ जाता है, आप एक कागज पे लिखते जाएं, साथ साथ आप पहले अपनी तिलावत कंप्लीट कर लें, या निशान लगाते जाएं, उसके बाद देख लें। तो दोनों तरह से पॉसिबिलिटीज बन सकती है। फायदा ये हो जाता है कि हमें ना सिर्फ वो उस लफ्ज की थोड़ी डिटेल समझ आ जाती है, बल्कि अगर और अफाल भी उसी मादे से यूज हुए हैं तो वो भी हमें समझ आ जाते हैं। ठीक है, इस फ्रेजेस को भी नहीं भूलना कि कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतह नफरा, वरना मार पड़ेगी। इसीलिए सुन लो, बोराबा सामिया, इसके बाद अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा। इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा,
ठीक है, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना दोल्ला। और हमने क्या सीखा था कि बाज गुमान तो गुनाह होते हैं, यानी कि किसी के बारे में ऐसे ही ना कह दिया करेंगे मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि वो ऐसे है वो ऐसे है। कोई ऐसे हो या वैसे हो, अगर उसमें वो बात पाई जा रही है उसकी चुगली हो गई, और अगर उसमें वो बात नहीं है तो आप गुनाहगार हो गए। दोनों तरह से हम गुनाहगार हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि जरा गुमान से बच जाएं। अच्छा, अब हमारे पास है अल्लामा, हासबा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन्हीं सेहतमंद अफाल पर हम कमजोर अफाल को पढ़ते जा रहे हैं। कमजोर अफाल पढ़ते वक्त जब भी आपने माजी का पहला सीगा बनाना है, आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आपने इसको जहन में एक दफा सोच लेना है। जैसे वल्ला या यू वल्ली यू, ताकि पता चले अल्लामा युअल्लिमु। ठीक है, उसके बाद है हासाबा युहासिबु, नादा या युनादियु। ठीक है, अब युनादियु या नादा या हमने यूज नहीं करना, ये कहीं भी यूज नहीं होगा, ये बोलने में मुश्किल है, लिखने में मुश्किल है। इसको किसी तरह से भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे, कुरान पाक में भी नहीं यूज हुआ। जहां आप देखेंगे डिक्शनरीज में वहां लिखा होगा असली नादा या युनादियु, फिर उसके आगे लिखा होगा इस्तेमाली, कि असल में रूट लेटर पर ये बन रहा था, लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा, नादा युनादी। बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे अखवामा, ठीक है, अखवामा युकविमु। आपका तो बच्चों ने यहाँ खिला दिया, मेरा मोबाइल बार बार बंद हो रहा है, दोबारा करना पड़ रहा है। अल्लाह हाफिज। बुरान, एक लाइट ऑन कर दो। अब आ गई मेरी तस्वीर भी। जी आ रही है। आवाज भी अल्हम्दुलिल्लाह, आ गई, तस्वीर सही भी। है सब कुछ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ठीक है, अच्छा जी, हम कह रहे थे, बात कर रहे थे, ये असलमा पे कैसे फिट होगा। ये हम करेंगे असलमा की तरह अक़वामा। अब अक़वामा एक दफा में दो दफा में तो चले ठीक है, ये मुंह में आ जाएगा, लेकिन जब हम रवानी से तिलावत करेंगे या कहीं ये लैंग्वेज में यूज होगा तो ये बोलना भी मुश्किल है, और इसको इस तरह से वाह वाह के साथ लिखना भी मुश्किल है। जैसे हमने किया था कौमा, उसी तरह से अब इसको कर लेंगे अकौमा। ठीक है, अकामा, और यहां से ये फिर दोबारा से बदलेगा, वाव बदल जाएगा या में, फिर हम इसको कर लेंगे युकीमु। लेकिन एक दफा जरूर इसकी ये इस तरह की प्रैक्टिस करके देख लिया करें कि ये कैसे बनता है। अकवामा युकवीमु से अकामा युकीमु। अब हमारा बाब हो गया असलमा। ठीक है, अब असलमा बाब पर आपने एक अकामा वाला कोड बना लेना, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे ये मेन बाब है, और जैसे हम QC2 में करते थे ना, ये इसका कोड बन गया। ठीक है, अब ये जो कोड है, अब कुरान मजीद में जितने भी इस तरह के टेबल आएंगे जो अकामा जैसा साउंड करेंगे, हम कहेंगे अकामा उनका कोड है, मेन बाब असलमा है। लेकिन आपने जब भी इसको डिक्शनरी में देखना, डिक्शनरी में आपको ये इसी तरह से ही नजर आएगा कि आपको ये बाब बाबे इफ़आल से ही नजर आएगा। ठीक है, ये उसके आगे नहीं है, बाबे इफ़आल है तो इफ़आल वाला ही चलेगा। ये नहीं होगा कि जैसे हमने तौलिया किया था तो वहां पर हम कहें कि बाबे तफईला तुम ढूंढे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो जो मेन बाब है उसी का ही मस्दर यूज किया जाता है। अकामा उसने कायम किया, उसने खड़ा किया, कौमा वो खड़ा हुआ। ठीक है, वो खुद खड़ा हुआ था। लेकिन अकामा जैसे कोई किसी को नमाज के लिए खड़ा करता, कौन हमें नमाज के लिए खड़ा करता है? इमाम। ईमान अल्लाह ताला। ठीक है, ईमान भी ठीक है, हम ईमान साहब होता तो हम करते हैं ना वो, नमाज के लिए खड़े कद होते। कामत सलात। हाँ, वो जो हम पढ़ते हैं ना, जो पढ़ते हैं
قد قامت الصلاۃ، وہ قامت ہم وہاں سے لیتے ہیں قامہ والے ٹیبل سے، ٹھیک ہے، کھڑی ہو گئی۔ اچھا جی، اقامہ کھڑا کیا، جیسے ہم کہتے ہیں خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، تو قامہ وہ کھڑا ہوا، اقامہ اس نے کھڑا کیا، ٹھیک ہے، اقامہ اس نے قائم کیا۔ اب یہ آسانی کے لیے نا اس کو اس طرح سے یاد کر لیں گے تو یہ مزید اچھا سا، کیونکہ قائم ہمیں یاد رہتا ہے نا، اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا۔ آگے پھر دیکھیں اقامتا، کچھ اس طرح کا نہیں ہم نے لے کے آنا، بلکہ اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا۔ تو اب یہ جو آخری ہمارا کیا بن جائے گا، ہم کہتے ہیں کہ پورا پورا ماضی کا جو مذکر ہے وہ لگا کے آگے تا لگا دیں، تو کیا بن جائے گا اقامت، یعنی کہ اس عورت نے قائم کیا۔ یہ چابی آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، اور باقی یہ سارا خزانہ کھول کے ایک ٹیبل یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ چابی مجھے مل گئی ہے تو اب مجھے اس کے باقی جو سیگے ہیں میں نہ بھی کروں تو مجھے ضرورت نہیں ہوگی، نہیں، وہ پھر اس طرح سے بھول جائیں گے نا۔ تو ایک ٹیبل یاد کر لیں، بہت اچھا سا یاد کر لیں، جو خاص طور پہ آپ پہلا پہلا ٹیبل کرتے ہیں نا اس میں اپنی کلاسز میں کرتے ہیں، وہ ایک پہلا ٹیبل یاد کر لیا کریں، تاکہ انشاءاللہ جو ہم نے اور مزید ٹیبل بنانے ہو تو ہمیں سامنے والا سیگا، اپنی طرف والا، زیادہ والا، سارے ہمیں یاد ہو جائیں۔ تو اقمت 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 اقمتم اقمت 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 اقمتم اقمنا۔ بے شک یہ قرآن مجید میں آپ کو بار بار نہ بھی نظر آئے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم ارادہ والا ٹیبل لکھیں تو ارادت، ٹھیک ہے، مونس والا یوز ہو گیا، ارادنا، ٹھیک ہے، اردتا، اردتو، ہو سکتا ہے کسی اور ٹیبل سے یوز ہو جائیں۔ اب ایک ٹیبل ہمیں اقامہ والا یاد ہوگا، سارے سیگے ماضی کی سائڈ کے یاد ہوگے تو ہم آسانی سے اس کو بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوالوں کی بھی ہوتی ہے پریکٹس، اور تھوڑی سی ہماری ٹیبل کی بھی ہو جاتی ہے پریکٹس، ٹھیک ہے۔ تو سب لوگ اپنے مائک آن کیا کریں اور اچھا سا جواب دیں۔ حل اقامہ، نعم أقام. حل اقامو، نعم نعم أقام. أقمت. حل اقمت، نعم نعم أقمت. أقمت. حل اقمتم، نعم أقمنا. الحمدللہ۔ اب اس کے ساتھ صلاح کا لفظ لے آتے ہیں، حل اقام الصلاۃ، کیا اس نے قائم کی نماز؟ نعم أقام الصلاة. جی ہاں. ٹھیک ہے، اچھا جی، الصلاح جب قرآن مجید میں لکھا ہوا ملے گا نا پھر آپ کو یہ ایسے نظر آئے گا، یہ جو لام ہے اس کے ساتھ ایک کھڑی زبر نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اگر اس کو تھوڑا سا ہم کھول کے لکھ رہے ہیں تو یہ پھر یہ دوبارہ یہی بن جاتا ہے، بن گیا نا، ایسے ہی بن جاتا ہے۔ یہ جو لکھنے کا سٹائل ہے اس کو سمجھ بھی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ حل اقام الصلاۃ، نعم أقام الصلاة. اقام الصلاۃ، ٹھیک ہے، باقی اسی طرح سے۔ اچھا جی، اقامت ہے جی، اقامہ سے یقیمو، ٹھیک ہے، یسلیمو کی طرح سے یقویمو بن جاتا ہے۔ لیکن اب یہ جو میں نے دوستی دوستی کی بات پہلے بھی کی تھی نا، کہ یہ دیکھیں اب یہ یا ہے تو یہ اپنے پیچھے زیر ہی لے گی، اب زیر ہے تو یہ اپنے آگے اس نے یا ہی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یقویمو اس کو پسند نہیں آیا، یقیمو یقیمون، یقیمون الصلاۃ، یہ تو ہم عربی اتنی تو ہمیں ویسے بھی الحمدللہ ہم نے آیات سنی ہوتی ہیں تو ہمیں یاد رہ جاتی ہے کہ قائم، وہ جو قائم کرتے ہیں نمازوں کو۔ اچھا جی، یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں، تقیمو آپ قائم کرتے ہیں، اقیمو میں قائم کرتا ہوں، تقیمونا آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں، یا تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے، یا یہ مونس قائم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مونس میں بھی ساری مونس ہر طرح کی آ جاتی ہے۔ اچھا جی، حل یقیمو، نعم يقيم. حل یقیمونا، نعم يقيمون. حل تقیمو، نعم يقيم. نعم. حل تقیمونا، نعم. نعم يقيم. یہ اسی طرح سے الصلاح کے ساتھ ہم سارا کر لیں گے۔ اچھا جی، اب آ گئی ہے باری امر کی، ٹھیک ہے۔
तो अब ये तो कहते हैं कि यहाँ से यहाँ आ जाए तो अकामा से अकीम बना ले, लेकिन हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा खुद पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक मैं बात बताऊंगी आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी, ये आगे फिर जब आपको QC 4 5 6 7 में आके बहुत काम आती, क्या होती है देखें, क्योंकि फिर हमने कुछ और भी मजीद भी इस तरह की जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह बनानी है, खोलनी है, जोड़नी, तो हमें बहुत अच्छा सा समझ आना चाहिए। ठीक है, ये असल में था तुकीमू। शोए नहीं आप, नींद नहीं आई? आई है, अच्छा। अच्छा जी, ये हमने अलामत मुदारे गिरा दी। ठीक है, ये गिर गई, हमारे पास क्या बच गया, कौफ, या और मीम। ठीक है, ये हमें कौफ के नीचे जेर भी मिल रही है। अब हमने आखिरी को साकिन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया इतना। ठीक है, अब ये जो इतना हो गया ना, अब इसमें ये दो साकिन है। ठीक है, अब दो साकिन जो होते हैं ना, इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है, इनका इल्तिका करना पड़ता है, इनका इज्तिमा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इत्तिकाए साकिनैन या इज्तिमा उस साकिनैन, के दो साकिनों को हमने एक कर दिया, उनका इल्हाक कर दिया, उनको मिला दिया। अब हमारे पास जो बच गया था वो था किम। ठीक है, हमारे पास बच गया है किम। अब जब किम बचा था ना, तो ये कोई हमने एक्स्ट्रा कोई हमजा नहीं इसमें डाला, ये हम हमजा लेके आए हैं जो असलमा वाला हमजा। ठीक है, हमने कहा था अस्लिम, अस्लिम, बिल्कुल उसी तरह से बन रहा था अक़विम। ठीक हो गया, अक़विम में भी देख लें, ये वाव है, कमजोर है, जाना ही जाना है, तो फिर ये बन जाएगा अकिम, अकिम। ठीक है, इसको याद रखना है, अकिम। अब जब हम जमा बनाएंगे ना, तो जमा में अकिमू नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये जो या है, या ये जमा में वापिस आनी है। ठीक है, तो ये QC 7 तक, या आप समझ लें कि पूरे कुरान में अकामा जैसे जितने भी टेबल होंगे, जब हम उनके मुदारे, अब जब हम उनका अमर, अमर की जमा, नहीं नहीं की जमा बनाएंगे, तो ये वाले रूल हमने याद रखने हैं। दो साकिन इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे नहीं चल सकते, दो साकिन मर्ज किया, कमजोर को जाना पड़ता है, हमेशा याद रखें, मीम नहीं जाएगा, मीम स्ट्रॉन्ग है, अपनी जगह पर कायम रहेगा, या को जाना पड़ेगा, वाव को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर या चला गया, तो हमारे पास बच गया अकिम, कायम कर, अकीमू, अकीमु सलाता, नमाज कायम करो, ये भी कुरान मजीद में बार बार हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ला तुकीम, मत कायम कर, ला तुकीमू, मत कायम करो। ठीक है, तो ये या वाली स्टोरी याद रखनी है, ताकि ऐसा ना हो कि हम ये छोटी छोटी चीजें भूल जाएं। अब मुंह मुंह लगाना है, अब जैसे हमने मुंह असली मुंह तो नहीं बनाया था ना, हमने मुस्लिम मुंह बनाया था। यही कायदा हम याद रखेंगे, अकामा युकीमु अकिम, मुकीमुन मुकामुन, मुकीम, मुकीम जो कोई कहीं पर मुकीम होता, रह रहा होता है, उसके लिए हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, मुकाम भी हम उर्दू में यूज करते हैं कि फला मुकाम, मुकाम। ठीक है, मुकीमुन मुकामुन, मुकीमुन मुकामुन। और जब हम इरादा करेंगे तो मुरीदुन मुरादुन। ठीक है, तो इसको हम इस्लाम की तरह कैसे बनाएंगे, फिट करेंगे, जब भी हमारा ये जो दरमियान वाला कमजोर आएगा ना, ये बात बहुत अच्छे से याद कर ले। जब जैसे अकामा में ये दरमियान वाला रूट लेटर जो था, ये था खौफ, वाओ और मीम। ये जब आपका आ जाता है ना, तो फिर इसके इवज में हमें एक एंड पर गोलता मिल जाती है। ठीक है, ये बहुत सारे टेबल्स में ऐसे होगा, जहां पर हम ये वाला लेंगे, मादा कमजोर वाला, जब हम उसको मजीद फी में लेके आएंगे, तो उसमें हम जब मस्तर बनाएंगे, तो हम इसको इकवाम नहीं बनाएंगे, इस्लाम की तरह हमने इकवाम नहीं बनाना। ठीक है, अब इकवाम की बजाय ये चला जाएगा। ठीक है, और इसको हम बदलेंगे अलिफ से, जैसे हमने कामा में बदला था, तो ये इकाम, तो इकाम पूरा नहीं बनेगा, बल्कि इकामातुन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो रूट लेटर की स्टोरी है, इसको अगर चाहा करें तो थोड़ा थोड़ा लिख भी किया लिया करें। देखें,
कॉफ वाओ मीम। ये ज्यादातर लोग बताते भी नहीं है और इसका कोई मिड क्विज से या होमवर्क से ताल्लुक भी नहीं होता, लेकिन ये लफ्ज हमने कोई पढ़ के भूल तो नहीं जाने ना, इनको हमने याद तो रखना ही है। तो एक वामुन इस्लामुन पे पूरा पूरा उतर जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो वाव था, जबर और वाव इकट्ठे नहीं चलते ना, तो ये इका मुन बन जाता है। अब ये दो अलिफ हो गए ना, अब इसके इवज में इसको खत्म कर दिया तो ये कहता कुछ तो फिर मुझे मिले, तो फिर इसको मिलती है ता, ठीक है। तो ये बन जाता है इकामतुन। और इरादतुन तो वैसे भी याद रखा भी जा सकता है, इकामतुन नहीं याद रहता तो आप याद कर लें इरादतुन। वैसे हम कहते हैं इकामत, वो यहीं से लफ्ज डिराइव हुआ है, ठीक है। डिराइव तो हो ही चुका था, ये यहाँ से ही हम यूज करते हैं, ठीक है। अजान और इकामत वो ये वाला होता है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से पूरा एक टेबल ऐसा करें, चले आप लोग दोहराएं, मैंने तो पहले भी पढ़ लिया, अब आप लोग दोहरा रहे हैं, चले ऐसा करें मुकाम बारी बारी, ठीक है मुकाम मुकाम। जी। आ जाए, सबसे पहले कौन आएगा? मदीहा आएंगी, जी सितरा, जी मैं पढ़ लूं। शाकरा, नसरिया, जी जी। हाँ जो भी आना चाहे आ जाए। जी मैडम, मैंने पूछा मैं पढ़ लूं। हाँ जी बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। ऐसे पढ़ूं के साथ वो अपना तर्जमा भी। आज जैसे आपका दिल करता पढ़ लें, मैं देखती हूँ आज आपका क्या दिल कर रहा है, ठीक है। मैं अभी सफर करके आई हूँ, साहिवाल से आते ही क्लास लिया, तो अभी मैं दिल कर रहा पढ़ती हूँ इंशाल्लाह। हाँ पढ़े पढ़े पढ़े। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकामा उसने कायम किया, अकू अक अकामू अकामू, ठीक है। अकामू उन सब ने कायम किया। अकामता आपने कायम किया। अकामतु मैंने कायम किया। अकाम तुम आप सब ने कायम किया। अकामना हम सब ने कायम किया। अकामत उस औरत ने कायम किया। युकीमू वो कायम करता है। युकीमूना वो सब कायम करते हैं। तुकीमू आप कायम करते हैं। उकीमू मैं कायम करता हूँ। तुकीमूना आप सब कायम करते हैं। नुकीमू हम सब कायम करते हैं। तुकीमू वो औरत कायम करती है। अकीम कायम कर। अकीमू कायम करो। ला तुकिम मत कायम कर। ला तुकीमू मत कायम करो। मुकीमू कायम करने वाला। मुकामा जिसको कायम किया गया। इकामतुन कायम करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके सफरों को भी मुबारक करे, खुशियों वाले सफर कराए, और सफर में दुआएं किया करें, ठीक है। सफर जो होता है ना, इंसान जिहाद पर ही होता है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। रद्द नहीं होती, हाँ जी बिल्कुल। चलें जी, अब एक सिस्टर और पढ़ लें, अब चाहे तर्जमे के बगैर पढ़ लें। चले अकामा से शुरू करें, नहीं तो हमारा गुगलू गुगलू पढ़ लेगा। चले पढ़े जी। मैं पढ़ूं? जी पढ़े। काम अकामा अकामू अकमता अकमतु अकमतुम अकमना अकामत। युकीमु युकीमुना तुकीमु उकीमु तुकीमुना नुकीमु तो हिया तुकीमु। अकीम अकीमु ला तकीम ला तुकीम ला तुकीमु मुकीमुन मुकामुन इकामतुन। इकामतुन, ठीक है। बाकी ये आपने इसको थोड़ा सा खराब करके खुद ही सही कर लिया, ठीक है। तो जेर जबर पेश में आपको बार बार बताती हूँ, जब हम जेर जबर पेश की चेंज लाएंगे ना, तो फिर हमें उसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी। उस इतने लंबे चौड़े काम से बचने के लिए आराम से जो आपकी हरकत सामने, उनको अच्छे तरीके से पढ़ा करें, ठीक है। अकामा से अकामता बनना है, ठीक है। इसको अकामता नहीं बना देना। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से एक टेबल याद रखना है, क्योंकि ये जो कमजोर है ना, कमजोर लेटर आते हैं जाते हैं, एक दूसरे से बदल भी जाते हैं, जहां दिल करता भाग जाते हैं, जब दिल करता है ये वापिस आ जाते हैं। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? हम एक टेबल याद करेंगे, बाकी फिर हमारे पास जब सांचा आ गया, हमने एक केक बना लिया, बैटर चेंज करते जाएं, केक निकालते जाएं।
تو آپ کے اچھے اچھے ٹیبل بنتے جائیں گے. 6 چابیاں ہمیشہ یاد رکھیں 3 افعال کی ہیں جبکہ 3 اسماء کی ہیں. جب اسماء ہوں گے تو ان کو تنوین بھی لگ سکتی ہے، ان کو ال بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے تنوین اور ال تک بات یہاں تک روک دے. جب ہم کہیں کہ ان کی مؤنث بھی بن سکتی ہے، ان کی جمع بھی بن سکتی ہے، تو یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کے ساتھ کیا کریں. ٹھیک ہے، مصادر کی کوئی مؤنث بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کا مذکر بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کی جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مصدر کی جمع اور مؤنث وغیرہ نہیں بنتی. ٹھیک ہو گیا جی. اب اگر آپ کا فعل ہو ارادہ تو اس کا اسم الفاعل کیا ہوگا؟ فوراً سے آپ نے اقامہ کا اسم الفاعل ڈھونڈنا ہے. مقیمن، اب کون سا ہو سکتا ہے؟ مرید مریدن. ٹھیک ہے. اصابہ، اچھا جی، اس کی ہم مضارع کی چابی اقامہ یقیمو. اصابہ، یصیب یہ تو انہوں نے ہنٹ بھی دیا ہوا، تھوڑا موٹا کر کے نہیں لکھا ہوا. ہاں جی. اچھا جی. اچھا جی، اصابہ فعل ماضی ہے تو اس کی امر کی چابی اب انہوں نے 2 ذرا اچھے تگڑے کر کے دیا، اب ذرا بتائیں. ٹھیک ہے، اقیم، الصب اصیب. الحمدللہ. اچھا جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہم نے ترجمہ بنانا ہو ہم سب سے پہلے فعل کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہمیں فعل جو ہے وہ تو نہیں نظر آ رہا، ہم کہہ رہے ہیں ہم سب قائم کرنے والے ہیں. کس طرح کا ترجمہ آ رہا ہے یہ؟ فعل مضارع فائل یہ فائل، اسم الفائل کا ترجمہ رہا. فائل نہ کہا کریں. یہ جب آپ نے ہاں کسی جی. فائل میں جانا ہے نا، پھر آپ نے فائل اسم الفائل، فائل اسم الفائل میں آپ نے چکرا جانا ہے. اس کو اسم الفائل کہنا شروع کر دیں، جب فائل پر پہنچیں گے نا پھر آپ کو بہت اچھا سا فائل یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسم الفائل ہمارا کیا تھا؟ مقیمن تھا نا. اب ہاں اس جی. کی جمع لے آئیں. مقیمون. مقیمون. ٹھیک ہے، یہ نہیں. ہمارا قائم کرنے والا آ گیا. اور ہم کہتے ہیں ہم کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نحنو. نحنو. اب پڑھیں اکٹھا. نحنو، نحنو مقیمون. اچھا، مقیمون الصلاۃ ہاں جی، صلاۃ. اور پھر کس کے لیے؟ للہ. للہ. ٹھیک ہو گیا. اقیم الصلاۃ، پہلے اس کو اتنا آئیڈینٹیفائی کر لیں کون سا فعل ہے یہ. فعل امر فعل امر امر جمع. ہے اور نماز جمع قائم ہے. کرو. جی عقیم یہ امر ہوا نا جمع. جی، نماز قائم قائم کرو. ٹھیک ہو گیا جی. هل یقیمون الصلاۃ. نعم یقیمون الصلاۃ ٹھیک ہو گیا جی. نعم یقیمونا، ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا یقیمون جواب ہم سے، تو یقیمونا کا جواب عقیم. یقیمونا سے. ٹھیک ہے، چلیں جی. اب کون کوشش کرے گا ارادہ کی؟ ارادہ اور یقیمو کی طرح ہم نے کیا بنایا تھا وہاں پہ؟ یریدو. یریدو. ٹھیک ہے. اور ارادہ یریدو. اچھا، اکیم کی طرح بنا لیں. ارید ارید. ارید. ٹھیک ہو گیا جی. اور مرید، مقیمن کی طرح مرید مریدن. اور مقامن کی طرح مراد مرادن. مراد. اور اقامتن کی طرح ارادتن. ارادت. ارادت چلیں جی، اب بہت آسانی ہو گئی، اب کر لیں کوشش. میم جو مرید ہم کہتے ہیں اردو میں بھی وہ بھی ہاں، یہی والا ہوتا وہ یہی والا ہے. جو جس نے ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے؟ کوئی کسی کا مرید ہوتا ہے، اس نے ارادہ کر لیا کہ اب جو یہ کہے گا میں اس کی اطاعت کروں گا. اچھا. ٹھیک ہے، جیسے زن. پھر وہ ہم کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی مراد. سنا ہوگا، ٹھیک. ہماری امی تو بہت بولتی ہوتی تھی، خاص طور پہ جب ہم کوئی الٹے پلٹے کام کر کے الٹی پلٹی ہمیں اس کی سزا ملتی تھی تو وہ کہتی ہوتی تھی جیسی نیت ویسی مراد. تو جو جس پر جو، یعنی کہ ارادہ جس پر ظاہر ہو گیا، ارادہ جس پر مکمل ہو گیا، ارادہ وہ مراد. ارادو ارتا. ہاں، کر لیں. چلیں اب شروع سے پڑھیں. ارادہ، ارادہ ارادو ارتا اردتو اردتم اردنا. ہاں. اور ہیا اہیا اقامت کی طرح ارادت.
ارادت، ہاں، ٹھیک یا ہے، ارادت. ہاں جی. یریدو، یریدونا، تریدو، اریدو، تریدونا، نریدو، یا تریدو، ارد، نہیں، ارد، آرد، ارد، یہ ہاں، ارد، اسلم، ارد، آرد، ہاں جی. ارد، اریدو، ہاں. لا ترد، لا ترد، اچھا، ایک اور لا. چیز سسٹر 1 منٹ رکیں. جب بھی آپ اسلمہ والا ٹیبل کریں تو آپ نے بھولنا نہیں، یہ تسلم ہوتا نا، تورید ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس پیش کو نہ بھولا کریں. لا اچھا، ترید، تقیم، تقیمو. ٹھیک ہے، تو لا ترید، لا تریدو. لا تریدو، ٹھیک ہو گیا. لا ترید، لا تریدو. ہاں. اور اس میں فائل مریدن، کیا ہوگا میڈم؟ ہاں، مریدن، مریدن، مراد، مرادن. مراد. مراد نام بھی رکھتے ہیں نا، مراد، مرادن. ہاں، اور ہاں، جو ہاں، ہم کر مرادن، لیتے ہیں کسی کام کا، ارادتن. اراداتن. اب کسی نے ہاں، ارادہ نہیں آنا، میں نے ارادہ کیا ہے، اب ہم ارادہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں، جب ہم سیکھ الحمد لیتے للہ. ہیں نا عربی تو ہم تھوڑی تھوڑی اپنی اردو بھی ٹھیک کرتے جائیں گے. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ ہم پھر سود کو اردو میں بھی ایسے ہم کہ 100% سودو. تو ایسے بھی نہیں کرنا کہ آپ نے اپنی اردو کو ہی بہت گاڑا کر لینا نہیں، لیکن زیر زبر کی جو ہماری غلطی ہے نا وہ ضرور ٹھیک کیا کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اچھا جی، اب میڈم، دیکھیں. پتہ ہے کیا، جی. میں دل میں پڑھ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا مائک کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے دیکھیں دل کی باتیں سن لیتے ہیں ہم. دیکھ لیں، ہم اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، ہمیں آپ کے دل کی آوازیں آ گئیں. اچھا جی. فتح، نصر، ضرب، سمیہ، نہ بھولنے والے 4 پیٹرن. کیوں؟ انہی اوزان پر قرآن مجید میں 9,000 ٹیبل آئے ہیں. ٹھیک ہے، 2 ٹیبل اور ہے بہت کم یوز ہوئے، ایک ہے کاروما اور ایک ہے حسیبہ. کاروما، یکرومو، حاسیبہ، یحسبو. تھوڑے تھوڑے سے یہ نا بولنے میں بھی مشکل ہے کیونکہ نصرہ کی طرح ہے، دوربہ کی طرح، لیکن دونوں دونوں ایک ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم کسی فورم میں تھوڑا سا اس کو پڑھ کے بس جتنی کی ضرورت ہے بس ہم اس کو چھوڑ دیں گے. 4 پیٹرن ضروری ہیں، انہی پر بہت زیادہ سارے کمزور یاد کیے ہم نے. اس کے بعد آ گئے ہمارے مزید فیہی. مزید فیہی میں 8 ہم نے کرنے ہیں، ٹوٹل 12 ہیں. ٹھیک ہے، ان 12 میں سے 8 قرآن مجید میں یوز ہوئے، زیادہ یوز ہوئے، جو کوئی تھوڑے بہت یوز ہوئے ہیں ان کو جہاں جہاں آیات میں آئیں گے وہاں وہاں کور کریں گے. لیکن یہ 8 پھر ان کے 8 ٹیبلز کے کمزور. ٹھیک ہے، وہ ہم نے کرنے کیونکہ کمزور ٹیبل بھی قرآن مجید میں. اسی طرح سے اگر 4500 آپ کو صحت مند ملیں گے تو 4500 ٹائم آپ کو کمزور مزید فیہی ملیں گے. تو اس لیے یہ سارے ہم ضرور ضرور سمجھیں گے. اچھا جی سسٹر مدیحہ، میں آپ کا کوشچن بھی لیتی ہوں. چلے میں دعا کرتی ہوں، اس کے بعد ہم سوال کر لیں گے. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین. جی سسٹر مدیحہ. جی میم، 2 کوشچن سے ایک یہ جو پچھلی والی سلائڈ تھی اس میں یکساں حروف والوں میں ہم نے مسا والا ٹیبل کیا ہوا ہے، اچھا، غنہ اور مسا ضلع والا نہیں اگر کیا نہیں ہوا کیا نا، یہ مجھے بھی ہے۔ جی ایسے جی لگتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ٹیبل کیا نہیں. جب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں نا، یہ مسا ہوں، والا ٹیبل میرا خیال ہے کسی 4 میں مسا یہ نام سے بھی آ جائے گا. اچھا اچھا، اس کو نا آپ نے کیسے یاد کرنا ہے؟ زنا، دولا اور مسا. ٹھیک ہے، اب کیسے اس کو ہم نشانیاں لگاتے ہیں؟ زنا میں نون ہے تو یہ باب نوسورا سے ہے. دولا میں دود ہے تو یہ باب دوربا سے ہے. مسا میں کیا کیا ہے؟ مسا میں میم اور سین ہے، تو میم کوئی ٹیبل ہے نہیں ہے نا، تو ہم کہیں گے سامیہ. ٹھیک ہے، اس کا سین یاد رکھ لیں، اس کا دود یاد رکھ لیں، اس کا نون یاد رکھ لیں. اب ہے سامیہ یسماؤ، اس کا مطلب ہوگا مسا یا مسو. ٹھیک ہے، اب یا مسو یا مسو نہیں کرنا، مسا یا مسو. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو کھولنا چاہیں تو یہ ہے ماسیسا. اس کو بھی ہمیں، میں اور سسٹر افسا کو ہمیں ہنسی بھی بڑی آ جاتی تھی جب ہم نے اس کو کھول کے لکھا تھا. یہ بن جاتا ہے ماسیسا یسماؤ کی طرح یم ساسو. تو یہ بولنا مشکل ہے، لکھنا مشکل ہے.
تو इसको करते हैं मस्सा या मस्सू, ठीक है। हम कहते हैं जुन्ना, तो इसमें मुस्सा हो जाता है, सॉरी मस्सा हो जाता, मुस्सा नहीं हो जाता, मस्सा हो जाता है। यानी कि जो जो हमने तब्दीलियां की थी जन्ना में पेश पेश के साथ, दुअल्ला में जेर जेर के साथ, मस्सा में फिर हम बिल्कुल उसको सामिया पे ले आएंगे। इसकी एक कोशिश आप ये करके देख लें, आप मस्सा वाला टेबल लिख लें, ठीक है, पूरा टेबल लिख लें, सबका भला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जी अभी ठीक है हमने इंशाल्लाह। ये जो है ना डबल वाले, ये हमने इसमें भी करने हैं, जो हमारा मजीद फी है। ठीक हो गया। आप दूसरा सवाल पूछें। जी जी मैम, वो ना कभी कभी जो पहली चीज पढ़ी होती है ना तब समझ आ जाती है, लेकिन आगे कुछ पढ़ते हैं तो वो पहली वाली में कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे अभी हमने आज पढ़ा है ना अरौदा वाला जो टेबल है, हाँ उसके जी, अंदर भी हमने जब हम पढ़ेंगे नीचे वाले माजी के सीगे तो अरौता अरौतु, दाल अलहदा लिखेंगे ना हाँ जी, जज़म के बिल्कुल। साथ। तो इससे मुझे वो जो पहले हमने एक वादा वाला टेबल किया था ना कमजोर हुरूफ में, तब हमने फिर जो हाँ, था मैं ना बताती हूँ, मैं वो बताती हूँ। आता हो गया था हाँ, तशदीद के साथ, वो फिर क्यों हो गया था वहां पे? आप ऐसे कह रही हैं अरत्ता, है ना। जी जी जी। आप कह रही हैं कि इसमें ये अरत्ता हो जाएगा, हो जाता है ये, ऐसे ये भी हो जाता है। एक मिनट, अच्छा। मैंने जो लिखा हुआ ना मैं उसमें भी देखती हूँ, जो मैंने बाज हुआ मैं भी अपनी फिर बुक्स खोल के देखती हूँ कि मैंने क्या लिखा था, मैं अपने वाले में भी हाँ देखती हूँ। हाँ जी, क्लास से पहले मुझे यही हो रहा था कि तब हम उसको भी तो ऐसे पढ़ सकते थे, वो हाँ, ये आदता बिल्कुल, या वो ये आदतु। देखिए, ये मैंने इसको ऐसे ही लिखा हुआ, आपको नजर आ रहा है, जी जी। ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है कि इस पे मैंने इसको तशदीद दे दी है, दाल के ऊपर जज्म लगाई है, ठीक है, और ता को तशदीद दी है, क्योंकि ये रूल है, हमारे सर कहते होते हैं, ये है गैर अरबियों के लिए। अरबी इसको हमेशा अरत्ता ही पढ़ेगा, वो इसको पढ़ेगा अरत्ता, ठीक है, वो दाल को अच्छा। खा जाएगा और सिर्फ इसको ऐसे पढ़ेगा, ठीक है, वो दाल को पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल इसको तशदीद के साथ लिखा है, मैंने लिखा है अरादा, अरादू, अरत्ता, अरत्तु, अरत्तुम, अरदना, और इसके बाद है अरादत, ठीक है। लिखेंगे, दाल लिखने में नहीं हजम होगी, ठीक है, वैसे हम्म। आपने पढ़ने में इसको खा जाना है। ये दाल और ता जब इकट्ठे आए तब इसका ये रूल है? ये क्यों होता है, ये जो होता है ना, आप हमारे साथ, इसलिए हम कहते हैं हमारे साथ जरूर बिल जरूर तजवीद का कोर्स किया करें, सुबह के टाइम क्लास होती है, शायद आपके पास हो सकता है हम्म टाइम ना हो। ये जो होते हैं ना दाल, ता और तो, इनका मखरज एक ही है, ठीक है। हम्म। ये जो जुबान की जो बिल्कुल नोक है ना, उससे थोड़ा सा पीछे, हम कहते हैं इसको जहर, हम कहते हैं जहर तरफुल लिसान से, ये तीनों एक जैसे ये अदा होते हैं। ये पतला है, ये भी पतला है, इसको बस हमने मोटा करना होता है। अब करीबुल मुखारज, यानी कि एक जैसे मखारज वाले जब अल्फाज हम पढ़ते हैं ना, तो बोलने में जुबान पे मुश्किल हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। जैसे दाल ता और तो है, इसी तरह से है जाल, सा और जो, ठीक है। ये भी करीब एक जैसे, एक ही मखरज है इनका, ये बिल्कुल जुबान की नोक थोड़ी सी दांतों से बाहर ले आए, तो जा, सा, जो। ये आप बोल के देखें, इसकी प्रैक्टिस करके देखें, बहुत फर्क आएगा आपकी तिलावत में, ठीक है। समझने में भी फर्क भी आ जाता है, सीन से अलग हो जाता है सा, सीन में सीटी है, जैसे हम कहते हैं मीनस समाई, ठीक है। और अगर हम सा पढ़ते हैं तो सा को हम जुबान की ऐसे नोक बाहर थोड़ी सी निकाल लें दांतों से, तो अदा करें, बहुत अच्छा सा अदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करेंगे इंशाल्लाह फिर, ठीक है, वो जैसे हमने कल बात की थी कि मंडे को हम कुरान पाठ कर लें, ठीक है, और ट्यूसडे को फिर हम कर लेंगे ग्रामर, ठीक है, और फिर हम फ्राइडे को टेस्ट कर लेंगे, क्या कहते हैं। जी ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, फ्राइडे को क्विज फ्राइडे को करेंगे, मैडम मॉर्निंग में होगा इवनिंग में होगा? मैं 3 बजे शेयर कर दूंगी, और फिर वो बेशक अगले दिन 3 बजे तक खुला रहे, ठीक है। अगर मैडम हफ्ते को हो जाए तो बेहतर नहीं मैं है, वही तो छुट्टियों कह रही की। हूँ, मैं वही कह रही, 3 बजे खोल दूंगी, मॉर्निंग आप में हो हफ्ते जाए का तो मैं सारा दिन ले मॉर्निंग में लेना, दे दूं? ठीक है, आप हफ्ते वाले दिन दे दें, ठीक है। हम जुम्मे को शेयर कर देंगे, आप लोग अच्छी तरह से पहले तैयारी करें, ये ना हो कि आप क्विज जब देख ले तो देखने के बाद किताबें देखें, नहीं, क्विज जब आपने खोलना है बस वो एक ही दफा खोल के कर लेना है, ठीक है।
आप उससे पहले अच्छी तरह तैयारी कर लें, सारा कुछ रिपीट करें हमारे साथ। आप ये जो कल की जो जो नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे की क्लास होगी उसमें अच्छी तरह से पूरी रिवीजन करें। और हम इसके लिए कहते हैं कि आप जो अपने पुराने होमवर्क्स होते हैं ना, जो आप कर चुके होते हैं, नहीं किए तो होमवर्क्स भी कर लें। अगर कर चुके हैं तो फिर उसको दोबारा से खोल खोल के देखा करें, उनको गो थ्रू कर लिया करें। जो आपके पास ये छोटी छोटी फ्रेजेस होती है ना, ये जो आपको इसमें नजर आती हैं, ये कुरान पार्ट की जिसका तर्जुमा लिखना होता है, इसको भी जरूर पढ़ा करें। अक्सर ये होता है ये यहीं से फिर उठा लेते हैं जो क्विज वगैरह होते हैं ना, तो फिर ऐसे भी हो जाता है। जो अहादीस आती हैं आपके लेसन्स में, क्विज में अस्वाक दुआ प्लान नहीं आते, ठीक है, उस पर नहीं अपना टाइम वेस्ट करना। वो हमने सिर्फ अपनी जैसे कह ले कि मैड, अंडरस्टैंडिंग के लिए अस्बाक वगैरह पढ़े मैडम ये होते हैं, होमवर्क्स में बखलुन आते हैं। की जमा क्या आएगी? किसकी जमा? मैडम, बखलुन की जमा क्या आएगी? अच्छा, बखलुन की बकलुन की बा जमा जैसे काफ। कल, हाँ जी, जैसे कलबुन होता है ना, कल्ब। कल्ब किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं ना कल्ब, ये देखिए, हाँ कल्बुन की जमा जी जी। होती है कुलूब। ठीक है, इसी तरह से हाँ बकलुन, हाँ, ये उसी के जमा लफ्ज उलट। मुकस्सर। हाँ, तो ये हो जाएगी बकूब, ठीक है, बकुलुन। बकूल। ओके। आपने मुझे भी थोड़ा सा वो कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, बकूल थी कि बकूल थी। एक मिनट, रुके रुके रुके। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना बकूलुन लिखी है, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करती हूँ, ठीक है, कि बकूलुन है कि बकूलुन है, ठीक है। इसको अभी छोड़ दें, ये ना हो आपके पास दो ऑप्शन आए हैं बकूल और बकूल, तो आप उसमें गड़बड़ कर दें। मैं आपको ना कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है। बाकी और जो चीजें हैं, हाँ, ये जो टेबल, ये जो होते हैं ना, आप इसमें लिखते हैं वर्कबुक में, ये टेबल मैं आपको बार बार कहती हूँ पढ़ लिया करें। जैसे अब ताइमा है तो पूरा टेबल पढ़ लें, ताइमा, ताइमु, ताम ता, ताम तू, ताम तुम, ताम ना, और हिया ताइमत। इसका फायदा क्या हो जाएगा, बीच में से भी कोई सीगा आ जाए ना, आप फौरन पहचान जाएंगे। ठीक है, रूट लेटर्स अच्छी तरह से देख लेने हैं कि खास तौर पर, और ग्रामर में आपके ये जो टेबल है ना, जितने हमने किए इतने ही आने हैं, इसके अलावा कहीं से बाहर बाहर से नहीं टेबल आ जाते। ठीक है, तो अब बहुत अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। और अगर किसी का और कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ी सी जल्दी फ्री हुए हैं। मैडम आपके सब स्टूडेंट लाइफ है क्या? एक मैं कमजोर हूँ, मुझे ही टेंशन होती है बाकी आपसे मेरी सब बात सुनिए, आप टेंशन ना लाइक। लिया करें। हम ना नंबरों की गेम तो खेल भी नहीं रहे, ठीक है। इस बात को पूरी तरह जब आप जहन से निकालेंगे ना, आप सिर्फ ये सोच कर बैठें कि देखें, जब मैंने ये कुरान कोर्स नहीं शुरू किए थे तो मुझे नहीं पता चलता था। मैं कुरान खोलती थी, मैंने उसको नाजरा पढ़ लिया, मैं पहला सफा पढ़ के दूसरे पे तीसरे पे आगे, मुझे नहीं पता चला मैंने अल्लाह ताला का कौन सा पैगाम पढ़ा। अब जब भी आप सूरह बकरा शुरू करते हैं, जब भी आप सूरह बकरा पढ़ते हैं, आपको पता चलता है ना कि मैं शुरू से जो बात पढ़ रही हूँ, हिदायत की बात हो रही है, मुत्तकीन की बात हो रही है। फिर हम जैसे जैसे आगे पेज में बढ़ते जाते हैं, हमें पता चलता है हम पांचवें पेज तक वो सारी चीजें दोहराते हैं। फिर जब हम QC3 में हमने यहाँ से समझा कि ये बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में क्या क्या ये डायलॉग हुए, क्या अल्लाह ताला ने उनसे बातें की, क्या अल्लाह ताला ने उन पर इनामात किए, ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो थोड़ी सी हम ग्रामर सीख रहे हैं, थोड़े वाहिद जमा कर रहे हैं, मुज़क्कर मुनस कर रहे हैं, इनका फायदा ये हो जाता है आगे जितना भी हम सूरह बकरा के अलावा कुरान पाक में जहां जहां आयात में ये अल्फाज आएंगे, अहादीस में अल्फाज आ जाते हैं, हमें उनकी समझ आना शुरू हो जाती है। अभी तो हमने इस तरह की भी कोई नहीं किया, सेगमेंट किया कि जिसमें हम अहादीस के जो अल्फाज थे उनको भी खोल खोल कर देखते। तो कोशिश किया करें अपने तौर पर कि जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा लिखा हुआ है, हम टुकड़े बना लेते हैं सुबहाना और का के। इसी तरह से वह भी हमदी का तो हामिदा यहमदु पूरा टेबल जहन में ले आया करें। नशहदु है तो सोचा करें नशहदु अपनी तरफ वाला सीगा है, तो ये फिर अशहदु जो सिंगुलर वाला होगा, तो फिर शाहिदा यशहदु, थोड़ा थोड़ा पहुंचने की कोशिश किया करें। ठीक है, फिर पता भी चलता है कि अच्छा ये नशहदु है तो या तो ये फतह से होगा या सामिया से होगा। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी सी अपनी जो सेल्फ असेसमेंट है, अपने खुद को भी चैलेंजेस दिया करें, ठीक है, तो बहुत फायदा होता है इंशाल्लाह। और जो मेन हमारा मकसद है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सच्ची
समझ फहम नसीब फरमाए, हमें कुरान को बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद फरमाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो रहा है, ऐसा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम थोड़ा थोड़ा भी सीख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक मैडम समझ आ रही है, ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल समझ हाँ, नहीं आ और रही। मुझे इस बात का पता है, आप इतने अच्छे माशाल्लाह क्विज कर भी लेती हैं। जो ज्यादा परेशान जी होता है ना, मैम, और ये मैंने सिस्टर देखा ज्यादा गुलाम अच्छे क्विज आयशा कर लेता सबसे है। बड़ी है ना बात मैडम, माशाल्लाह। ये कोशिश करती हैं। पता है बहुत सारे लोग हाँ, खामोश रह जाते हैं, बोलना बिल्कुल नहीं नहीं, चाहिए, पता और तो चले कि हमारे माशाल्लाह, अंदर क्या हम गलत हैं क्या हाँ बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं माशाल्लाह जो है ना, जो चीज मुझे इतनी देर बाद समझ मुश्किल से समझ आती है, वो माशाल्लाह सिस्टर गुलाम आयशा को इतनी जल्दी समझ आ जाती है, हाँ, बल्कि अक्सर मैं इनसे सीख रही होती हूँ होमवर्क करते माशाल्लाह वक्त में। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। माशाल्लाह वैसे कहती हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, और हम अब हम मैं यहाँ बहुत पर सीखती कहेंगे हूँ। बड़ी चालाक है ये, बड़ी चालाक। चले ठीक है जी, ठीक है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। चले जी, आपको अभी भी फिर भी हाँ, कहीं कोई मुश्किल लगे ना, तो आप लोगों ने अपने सवाल लिख भी लेने। बाज दफा ये होता है, हम कहते हैं अच्छा क्लास में हम ये पूछेंगे, ये कर लेंगे, और उस टाइम फिर भूल भी जाता है ना बंदा। तो लिख लीजिएगा जो सवाल आपके जहन में आए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब भी दूं, और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी सी तैयारी उसी दिन कर लें। ठीक है, बहुत फायदा हो जाएगा। उसके बाद हम आपको एक सैंपल क्विज भी दे देंगे, वो सैंपल क्विज कर लीजिएगा। जैसे मंडे ट्यूसडे हम 2 दिन कर लेंगे ना जब अपनी रिवीजन, तो हो सकता है कि ट्यूसडे को फिर हम आपके साथ सैंपल क्विज भी शेयर कर दें। वो 2-3 दिन होंगे आपके पास, उसको बार बार करके देख लीजिएगा, अपने होमवर्क कीजिएगा, अपनी वर्कबुक पूरी कर लें। यहाँ तक जितना हमने पढ़ लिया है ना, 8C तक वर्कबुक नहीं की तो उसको कर ले, उसका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, सबको दुआओं में याद रखिएगा। और जो जो बीमार है खास तौर पर, और मुसलमान जहां जहां जिस जिस मुश्किल में, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।